انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ضروریات کو وابستہ کیا ہے۔ انسان معاشرتی زندگی گزارتا ہے۔ آپ اپنے سارے کام خود نہیں کر سکتے۔ آپ کو دوائی لینے کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، تعلیم لینے کے لیے استاد کی ضرورت ہے، آپ کو مشوروں کے لیے اچھے اور تجربہ کار مشیر کی ضرورت ہے۔ انسان کو ضروریات پڑتی ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اپنے مزاج میں کسی قسم کا کوئی لالچ پیدا کر لے اور اس کی طبیعت اس طرح کی ہو جائے کہ میں نے گزارا ہی صرف لوگوں سے لے کے کرنا۔ مجبوریاں آ جاتی ہیں، انسان پر مشکل حالات بھی آ جاتے ہیں۔ کئی دفعہ حالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ وہ اکیلا ان حالات سے نمٹ نہیں سکتا، ان حالات کو عبور نہیں کر سکتا، اس کے لیے اسے دوسروں کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور وہ لوگ بڑے شاندار ہوتے ہیں جن کی مدد کی جاتی ہے، وہ معمولی لوگ نہیں ہوتے۔ اس انداز کی یہ واحد حدیث ہے کتب احادیث میں کہ حضور نے فرمایا، رب فرمائے گا قیامت والے دن کہ میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ میں بھوکا تھا، تم نے کھانا کیوں نہیں دیا؟ مجھے لباس کی ضرورت تھی۔ بلا مثال و بلا تشبیہ۔ تو بندہ عرض کرے گا مالک تو کھانے پینے پہننے سے پاک ہے، تو رب فرمائے گا وہ جو میرا بندہ ضرورت مند تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا۔ اس بندے کو دیکھیں اللہ نے درجہ کیا دیا ہے۔ اگر ضرورت مند ہو گیا ہے تو پھر اس کا ایک مقام ہے، کوئی شخص اسے حقیر نہ سمجھے۔ لیکن اتنے بڑے شرعی درجے کے باوجود بھی اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ یہ کوئی لالچ پیدا کرے یا اب یہ ذہن بنا لے کہ میں کوئی شخص اگر کسی وجہ سے میرے قابو آ گیا ہے، میرے حصار میں آ گیا ہے، تو میں اسے لوٹنا شروع کروں، میں کسی طریقے سے اس کے مال کو اپنے قریب کروں۔ دلوں میں ذہنوں میں شیطان یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ بس قابو کر لے۔ میں بڑے ادب سے اور احترام سے عرض کروں گا کہ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی جماعت مفت خوروں کی ہے، جو کوئی کام نہیں کرتے، جو کوئی جد و جہد نہیں کرتے، جن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میرا بھائی ملک سے باہر ہوتا ہے۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ جی بس والد صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں کام کرتا ہوں، آپ گھر کے معاملات کو دیکھ لیں۔ وہ انحصار کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ساری زندگی اسی طرح گزار دیتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ آج دعوت کس کو ڈالنی ہے، آج کھانا کس کے ہاں کھانا ہے، آج کون شخص ہے جو ہمارے قبضے میں آئے گا تو ہم اس سے کہیں گے کہ تو ہمیں دعوت کھلا۔ یہ انداز درست نہیں ہے۔ مومن کی شان یہ نہیں ہے۔ مومن کا رازق تو اس کا اللہ ہے، اس کا تو عقیدہ بڑا ستھرا ہے، اس کے نظریات بڑے شاندار ہیں۔ وہ کبھی بھی اس طرح کا ذہن نہیں بناتا کہ وہ کسی سے کچھ چیز ہتھیا لے۔ تحفہ دینا لینا سنت ہے، پر تحفہ مانگ لینا، ذرا غور فرمائیں اس بات پر۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تحفہ مانگ لیا آپ نے؟ مجھے بہت سارے دوست پوچھتے ہیں کہ آپ کی انگوٹھیاں بڑی تبدیل ہوتی ہیں۔ میں نے کہا دوست تبرک مانگتے، اب کیا کروں؟ تو ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا، اس نے کہا جو تبرک مانگے اسے کہنا دو دے جاؤ ایک لے جاؤ، کیونکہ اور جگہ بھی تو تبرک دینا ہے نا، صرف آپ کا ہی تو حق نہیں ہے۔ تو تحفہ مانگ لیا جاتا ہے باقاعدہ۔ یہ انداز مومن کا نہیں۔ مومن کا توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ اسے خالصتاً اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص بلا وجہ لوگوں سے سوال کرتا رہے گا نا، اسے ضرورت نہیں، مجبوری کوئی نہیں، لیکن بلا وجہ لوگوں سے مانگتا رہے گا صرف اپنے پیسے بڑھانے کے لیے، صرف اپنی ضروریات میں تو اس کو ضرورت نہیں تھی، صرف اپنے وسائل بڑھانے کے لیے، اپنی چیزیں بڑھانے کے لیے، تحفے بڑھانے کے لیے جو لوگوں سے مانگتا رہے گا، حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے چہرے پر ہڈیاں تو ہوں گی پر گوشت نہیں ہوگا۔ یہ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ ہر وقت مانگتا رہا لوگوں سے، کوئی ضرورت نہیں تھی، کوئی مجبوری نہیں تھی، لالچی ہو گیا، حریص ہو گیا۔
तवक्कुल बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करना बड़ी सआदत है। और फिर ये कि बंदा रब से मांगे ना तो मांगने में इज़्ज़त भी बढ़ जाती है, और उस बारगाह से थोड़ा भी मिले, बज़ाहर कतरा भी मिले, तो वो कई दरियाओं से ज़्यादा होता है, वो कई समुद्रों से बड़ा हुआ होता है। अल्लाह पे भरोसा करना, अल्लाह से मांगना। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमक की भी ज़रूरत हो तो अपने रब से मांगो, अल्लाह के हुज़ूर सवाल करो। लेकिन लोगों से तलब करना, लोगों पर उम्मीदें रखना, और फिर मैं लोगों को देखता हूँ वो इतराज़ कर रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं जी मेरे भाई के पास देखें कितना माल है, मुझे नहीं देता। तो भाई उसने मेहनत की है, आप भी थोड़ी कोशिश कर लें। वो मेरे रिश्तेदार जी बड़े मालदार हैं, उनको कभी मेरा ख्याल नहीं आया। खुदा के बंदे, तू जितना रिश्तेदारों के माल को देखता है, कभी इतनी तवज्जो अपने रब के ख़जानों पे करे ना। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक इलाके में कहत पड़ गया था, लोग बड़े परेशान थे, तो वहाँ से एक शख्स बाज़ार आया थैला लेके कोई ख़रीदने के लिए। तो वो थैला घुमाता, अटखेलियाँ करता, हंसता मुस्कुराता आया, और जब उसने चीज़ें ख़रीद लीं, वापस जाने लगा तो फिर उसका वही हाल, हंसता मुस्कुराता खेलता। तो बहुत सारे लोग परेशान थे, उनको गुस्सा आया कि कहत पड़ा हुआ है, कारोबार चलता नहीं, हालात ख़राब है, और तू बड़ा खुश है। गुस्सा किया लोगों ने, कहा यार कोई ख्याल कर, हालात कैसे हैं और तू अटखेलियाँ कर रहा है। खुदाता साहब फरमाते हैं, वो शख्स कहने लगा, तुम परेशान होंगे, मैं परेशान नहीं हूँ, इसलिए कि मैं जिस आका का ग़ुलाम हूँ ना, उसने भड़ोले टाइम पे भर लिए थे, ख़जाने उसके भरपूर हैं, माल उसके पास ज़्यादा है, लिहाजा हम तो खुशहाल हैं। दाता साहब फरमाते हैं, ये जो लोग तुम्हें टेंशन लिए नज़र आते हैं ना, ये जो तुम्हें माली तौर पर हर वक्त आंखों में आंसू लिए नज़र आते हैं ना, इनको अगर इतना भी अपने रब के ख़जानों पर यकीन हो जाए ना, जितना उस ग़ुलाम को अपने आका के ख़जानों पर यकीन है, तो ये तुम्हें खिलते हुए नज़र आएँ, ये तुम्हें खुश होते नज़र आएँ, ये तुम्हें मुस्कुराते दिखाई। लेकिन लोगों की जेबों पर तवज्जो, और मांगने का नया से नया स्टाइल, तलब करने का नया से नया रंग, नया से नया ढोंग, नई से नई वारदात, ऐसा ऐसा तरीका, ऐसे ऐसे शानदार लिबास में लोगों का आना, और इस तरह से मुतालबा करना कि जो समझ से बालातार है। आप यकीन करें, तबर्रुकात। हमारे एक दोस्त है बेचारे, अच्छा मालदार है, लेकिन बड़े ही अकीदत वाले, बड़े ही प्यार वाले, मदीना शरीफ की गलियों को चूमने वाले। एक साहब उन्हें मिले जनूबी पंजाब के, जी मैं मदीना शरीफ रहा हूँ, ये मेरी फ़लाँ शेख के साथ तस्वीर है, ये मेरी फ़लाँ शेख के साथ तस्वीर है, मेरे पास तबर्रुकात हैं, हरम शरीफ की ख़ास चीज़ें हैं। वो बेचारे अकीदत वाले आदमी थे, काबू आ गए। बाद में उनसे कहा 27 लाख रुपया दे दो तबर्रुकात का। शर्म नहीं आती? तबर्रुक भी बिकता है। जिस चीज़ की निस्बत मक्का मुकरमा और मदीना तैयबा से है, तुम उसे बेचोगे, और उनसे हथियार लिया 27 लाख। वो तो अल्लाह ने शऊर दिया, बाद में समझ आई कि ये सारा झूठ है, और फिर उन्होंने, खैर वो मजबूत आदमी थे, उन्होंने वो अपने पैसे वापस भी लिए। लेकिन मेरे पास यहाँ एक सैयद साहब तशरीफ़ लाए, मुझे कहने लगे ये जो गुलाफ़े काबा आपको हर जगह मिलता है ना, ये लाहौर में भी बनने लग गया है। ये गुंबद खदरा वाली जो जालियों पे पीछे जो चादर लटकती होती थी, ये जाली लोगों ने तैयार करनी शुरू कर दिया यहाँ पाकिस्तान में। खुदा के बंदो, किस किस नाम पर लालच करोगे, क्या क्या नाम लेके बेचोगे? मैं उस वतन में रहता हूँ जहाँ तिलावतें बिकती हैं, नातें बिकती हैं, तकरीरें बिकती हैं, अकीदतों पे लोग ख़रीदारियाँ करते हैं। जालिम ये भी नहीं सोचते कि जो काम मेरी बख्शिश का ज़रिया था, मैंने उसी को बेचना शुरू कर दिया। खुदा के बंदो, ठीक है ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं, पर यार इतना लालच, इतना हिरस, इतनी हवस। तुम तो कहते हो हम हजूर का दिया खाते हैं, तो महबूब तो किसी को कतरा दे दे तो उसकी नस्लों से ख़त्म नहीं होता। सरकार दें और फिर तुमसे ख़त्म हो जाए, ये कैसी बात कर दी तुमने? मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं। ये ज़रा अंदाज देखिए, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। वो तो बहा देते हैं दरिया, कहते हैं सारी ज़िंदगी पीता रहना, कभी ख़त्म। हिरस नहीं, लालच नहीं, तमा नहीं। आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह की तरफ रुजू करें, रसूल कायनात की बारगाह की तरफ रुजू करें।
لیکن یہ مزاج. اور پھر ایک بزرگ تھے، پہلے غریب تھے، پھر امیر ہو